ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਭੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਬਹੁਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, मुकर माई जैसे छाई। तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो हो भाई। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा, घर नौवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो। कृपा कर तारो, पूजा गए कूप ते काढ़ लेवो। रहाओ। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर जुड़ बैठे परम सन्मानयोग सत्संगी जनो, आओ जी सहज पाठ विचारां विच जुड़िए। सतगुर जी मेहर करन, कहण सुनन वालियां दे हिरदे विच भाव बख्शण, जीवन बख्शण। ये बाणी साडी जिंदगी दा आधार बन जाए। तनासरी राग धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी बाणी शब्द पड़ताल रूप है जी। आओ जी आप करो मनोबिरतियाँ एकागर। जिन्ने गुरु दरबार च मौजूद हो, जिन्ने घरे बैठे हो, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पड़ताल चार तरह दी, आवाज नहीं आ रही। वाहिगुरु ये चार दी बनतर होंदी है। इहदे विच चार तालां भाई कान सिंह नाभा अनुसार कि एक पड़ताल दे विच कई तालों का गुलदस्ता होंदा है। चार ताल तो शुरू होंदी है, फिर एक ताल, फिर तीन ताल, फिर रूपक या चप ताल, जां अज दियां जिहड़ियां तालां बहुत घट वरतियां जांदियां ने, पंचम सवारी ताल। इस तरह दियां बड़ियां जिहड़ियां बोलियां जिहड़ियां तालां गवाच गईयां ने, उन्हां दे विच ये गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कीर्तन की परंपरा आरंभ की सी। और उस परंपरा दे विच भी पड़ताल गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने शुरू की है। पड़ताल दे विच कीर्तन करन दा भाव ये हुंदा है, रहाओ दी तुक पहला रखी है कि जिहड़ा स्थाई हुंदी है वो हमेशा चार ताल च हुंदी है या किसी होर ताल च। और अंतरा इस तो बाद जिहड़ा काम क्रोध कर अंध माया के ये जिहड़ा है इहदी ताल बदल जाती है। इहदा गायकी दे नाल संबंध है, ताल नाल संबंध है। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण शरण गोबिंद। जिहड़ा प्रभु दे गोबिंद दे चरणां दे शरण विच आउंदा है, दुख भंजना, गुरु उहदे दुख भंजन कर दिंदे। दास अपने को नाम देवो, ते वो अरदास करके अपने हिरदे विच प्रभु दे नाम दी दात मंगदा है। दृष्ट प्रभ धारो हो, तुसी कृपा करो प्रभु जी, अपनी दृष्टि धारो साडे उत्ते। कृपा कर तारो हो, कृपा करके सानू तार लो। असी संसारी कलयुगी जीव हाँ। भुजा गह कूप ते काढ़ लेवो, भुजा कहंदे बांह फड़ के सानू इस भव सागर दे विकारां विचों कढ़ के प्रभु जी अपनी चरण दी शरण बख्शो। रहाओ। काम क्रोध कर अंध, माया के बंध। अनक दोखा तन छाद पूरे,
प्रभ बिना आन न राखन हारा, नाम सिमरावो शरण सूरे। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਨਕ ਦੋਖਾ ਤਨ ਛਾਦ ਪੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਤਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਛੱਲੀ ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਨ ਕਾਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਾ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵੋ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। पतत उदाहरणा जिए जंत तारणा, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुण है गुर सुख सागरा, ब्रह्म रत्नागरा, भगत बचल नानक गायो। ਪਤਿਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਜੀ ਜੰਤ ਤਾਰਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਭਾਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਤਨਹਾਰ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਮਿਟਹਿ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਹਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ, ਲਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜ ਇਹ ਬੋਇਆ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਰਾਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆ ਜੀਜੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ, ਮਾਇਆ ਮਾ ਦੁਖ ਇਹ ਮਤਾਂਤ ਕਹੈ, ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਣ ਹਰ, ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਬਿਸਰੰਤ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਸਰੰਤ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚਿੰਬੜਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ
ਮਹਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਰਾਜ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ, ਆਸ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਜਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀਆਂ, ਪਤਿਤ ਹੈਗਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 12ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ 12ਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੈਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਧ ਬਣਿਆ ਅਪਰਾਧ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾਮ ਆਪੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਤੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਵਿਸੋਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਣਾ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਧਨ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਉ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਚ ਕੇ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇਰੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ 부ਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਤਾਂ ਠਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਨ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੱਲੇ ਅੰਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਲਾਲੇ ਅੰਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹੋ ਰੀਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਓਢਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸੀਂ 16 ਕਰ ਲਈਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕਹਿ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸੋ ਹੈ 32 ਲਖਣਾ। ਭਾਵੇਂ 32 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਨਾਕੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਐਸ਼ ਮਾਣੋ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੀੜਾ ਵੀ ਹੰਡਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਉਡਾਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵ ਘੋੜੇ, ਅਸਵਾਰੀ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੋ 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 ਤਿਆਗੋ, ਬਿਰਾਗੋ ਬਿਰਾਗੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਤਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੀੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮਹਿਤਾਰਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰਮ ਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਲਾਇਆ, ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਇਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਹੁਆ ਕਰਮ ਰਤ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਇਹੀ ਚੜਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੜ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਤ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਆ ਰੋ ਰੀਤ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ। ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨਾਓ। ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਤੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਟੂਟੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰਹਾਉ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚਤਨੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਪਾਵੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਹਉਮੈ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵਨ ਹਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਲਾਗੋ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁਣ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਸ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ।
ਤਰਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਪੁਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਖੋਜਣ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। बाहर भीतर एको जानो, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੀਤਰ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੋਆ, ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਗ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ ਰਹਾਉ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧੋ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਵਾਟੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ। ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਵਿਕਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਕਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਤਾਕੈ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਜੋ ਬਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਮਦ ਮੈਂ, ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਤਾਕੈ ਰਸ ਲਪਟਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ, ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਬਨ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਐ ਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤਾਸੋ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਤਿਨੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੋਆ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ, ਜੇ ਕਟ ਮਾਹੇ ਪਛਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਗੱਲੀ जोग ना हुई, एक दृष्ट कर समसर जाना जोगी कहिए सोई। जोगी कौन है?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ ਜਿਹੇ ਘਟ ਮਾਹੇ ਪਛਾਨੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਭ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਨਹਿ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨੋ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨੋ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਉਸਤਤ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਧਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨੋ, ਕੰਚਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲੇ। ਉਸਤਤ ਕੰਚਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਲੋਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੇ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਕਉ ਧਾਵਤ, ਅਚਲ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਨੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੇ ਠਹਿਰਾ ਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਬਿਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕੰਚਨ ਲੋਹਾ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੋਆ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੈ, ਪਾਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂੰ ਰਹਾਉ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੈ, ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ 'ਚ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੀ, ਭਾਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨੋ, ਤਾਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰੋ। ਰਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਚੀਨੀ ਇਹ ਅਹਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਤੇ ਅਦਕ ਡਰੋ, ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਚਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜੋ, ਪਸ ਜੋ ਉਦਰ ਪਰੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹਾਂ ਪਤਿਤ ਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਆਸ ਬਚਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਬ ਹੋਂ ਪਤਿਤ ਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ,
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਟੋਟਲ 93 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 4 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 4 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 58 ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 13 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 13 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 9 ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਐਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੀ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਬਗਲੇ ਵੀ, ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਬਗਲੇ ਹੰਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਗ ਬਕੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ। ਕਿਆ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਛੱਪੜ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਝ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਧਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਧਰਿਆ ਤਿਲਕਾ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ। ਹੰਸ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
इस रूप दे विच, पर उहदा अंतम समा है। पर साडा जिहड़ा बंदगी वाला जिहड़ा समा है हंस रूप दा, वो गुरु संगत सरोवर दे विच अपना आप कुर्बान कर दिंदा है और गुरु दी सिफत उस रूप दे विच गांदा है, एक रूप दे विच जुड़ के, जिवें हंस कूकदा समुंदर दे उत्ते। इस रूप 'च जिहड़ा स्वैन हुंदा है, जिहड़ा हंस हुंदा है, प्रेम भगत कर सहज समाए, सहज रूप दे विच प्रेमा भगती 'च जुड़दा है। सरवर मैं हंस, हंस मैं सागर, भाव जिस तरह बाहर रूप 'च हंस सरोवर छड्ड के नहीं जांदा ते सरोवर ही उहदी जिंद जान है, इस रूप 'च संगत सिख दी जिंद जान है। इधरों भाव कि सरवर में हंस सरोवर दे अंदर गुरसिख है, इथों गुरसिख उठ के भी जाएगा, उहदे हिरदे दे अंदर प्रभु दे गुणां दा सागर है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਅਕਤ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ, ਅਕਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, नार न पुरख कहो को कैसे, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। संप्रदाय टीके इत्थे रब दा अर्थ करदे कि जिस तरह रब हुंदा सुन मंडल, जोगी रब नूं कहा कि वो बैठे ने नार ना पुरख किसी रूप पर नहीं। असल दे विच संगत विच बैठण वाले जिहड़े हंस हुंदे ने ना, गुरसिख प्यारे हुंदे, वो जोगियां दी तरह बैठ जांदे, जिहड़े पढ़ के आया असी बिल्कुल कि कंचन माटी रूप दे विच, नंदा उस्तत दे रूप दे विच निर्लेप हो जांदे आ। सुन मंडल एक जोगी बैठे वैसे गुरु दी संगत करन वाले एक जोगी बड़े डूंगे ध्यान दे विच टिक जांदे हैं। नार ना पुरख कहो कहू कैसे, जिहड़ी इस्त्री संगत च बैठी है ਉਹਦੇ अंदर बंदगी करते करते नार वाले कामुक गुण खत्म हो जाते, शिंगार वाले उस रूप दे विच नहीं रहिंदी, अहंकारी नहीं रहिंदी। ते जिहड़ा मनुख नर बंदगी विच करदा है, ਉਹਦੇ नर होण दे कामुक गुण खत्म हो जाते हैं। ਉਹਦੇ अंदर दियां तृष्णावां भाव पराए घर वल तक्कण दी बिरती। नार ना पुरख कहो कहू कैसे, कि नारी दे अंदर दी ਉਹ ਕਾਮੁਕ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਮੈਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਗਤ ਵਚਲ ਪੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਭੈ ਕੱਟ ਨਿਹਾਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਏ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੇ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਹੂ ਕੈਸੇ, ਕੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ
ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਤੋ ਪੜਤੋ ਸੁਣਤੋ ਏਕ, ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕਉ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੈ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਤੋ ਪੜਤੋ ਸੁਣਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਤੇ ਧਰਣੀ ਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਉਨਮੁਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦਿ ਅਨੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਵਸੇ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਹਾਏ ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ, ਹੰਸ ਦੀ ਇਹ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਉ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।